거룩하신 아버지 하나님, 오늘 우리가 함께 주님께 예배할 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 주님을 찬양하고 또 주님께 기도하며 주의 말씀 가운데로 나아가는 이 예배의 시간을 통해 우리 모두가 한 마음으로 주님을 기뻐하며 예배하는 예배자들 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 주님께서 모든 것 가운데 함께 하심을 믿고 감사드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 신앙 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 함께 찬양 드리겠습니다. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. See, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. There's no one else. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long
like you. Your mercy flows like a river so wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you, Lord. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, I could search for all eternity long and find there is none. There is none. There is none.
다 같이 기도하시겠습니다. 내가 사모할 뿐 나의 기쁨이며 나의 자랑이신 예수 그리스도를 찬양합니다. 새봄의 첫째 주일 아침 주님 앞에 예배드릴 수 있음을 감사드립니다. 만물이 소생하는 봄이 시작되는 3월이지만 저희는 아직도 교만과 어리석음의 겨울을 보내고 있습니다. 자비의 하나님, 하나님께서 신실하지 못한 저희의 삶을 용서하셔서 다시 회복하게 하여 주옵소서. 우리의 마음과 영혼이 온전히 주님만을 바라보게 하시고 하나님을 향한 열망으로 채워주시옵소서. 하나님, 저희는 흠이 많고 부족하오니 바쁜 삶 가운데 분주함으로 하나님과의 시간을 뒤로 미룬 것을 용서해 주시옵소서. 우리 삶을 단순하게 바꾸시고 하나님께 우선순위를 먼저 되게 하사 하나님의 시간을 그 어떤 것과도 바꾸지 않는 저희가 되게 도와주시옵소서. 세상의 것이 우리 습관이 되는 것이 아니라 영적인 것이 습관이 되어 영적으로 생각하고 말하고 행동하는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 주님, 지금 저희는 사순절 기간을 지나고 있습니다. 예수 그리스도께서 저희를 사랑하셔서 이 땅에 오시고 우리를 위해 고난 당하심을 깊게 묵상하면서 그리스도의 고난에 같이 참여하는 저희가 되기 원합니다. 더불어 단순히 고난에 동참하는 것을 넘어서서 우리 주변에 고난받는 형제, 자매들과 같이 울고 위로할 수 있는 마음을 허락하여 주시옵소서. 주님, 동력하고 연합하는 것들이 어렵지만 서로를 향한 용서와 위로, 격려가 우리 안에 있게 하시니 감사합니다. 서로가 더 격려받고 위로받는 든든히 세워지는 예수 그리스도의 공동체가 되게 하옵소서. 오늘 예배를 위해 더욱 기도합니다. 말씀을 의지하게 하시며 성령의 감동과 감화가 충만한 예배가 되게 하옵소서. 우리만이 만족하는 예배가 아니라 하나님이 받으시는 진리되는 예배가 되게 하옵소서. 말씀이 충만한 예배가 되게 하시고 저의 삶 가운데에서 풍성한 열매가 맺어지는 예배자의 삶을 살게 하옵소서. 말씀을 들을 때 성령이 영광을 주시고 기도할 때 성령이 도우셔서 죽은 믿음이 아니라 늘 살아있는 믿음이 되게 하옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘은 두 편의 메시지를 우리 듣도록 하겠습니다. One day, Jesus and his disciples were on their way to Jerusalem. A rich young leader came running to Jesus. He got down on his knees and asked Jesus a question. Good teacher, what do I need to do to live with you forever in heaven when I die? Good teacher. Why do you call me good? Only God is truly good. I believe you are from God, teacher. Well, to answer your question, you know the 10 Commandments, right? You must not murder. You must not be unfaithful to your wife. You must not steal. You must not tell lies. You must not cheat anyone. Honor your father and mother. Oh yes, teacher. I've obeyed all these commandments since I was a kid. Is that all? Jesus looked at the man with a smile. He loved this young man. Jesus really wanted this man to follow him and could see what was holding him back. Well then, there's still one thing you haven't done. Go and sell everything you own and give your money to the poor so you will have treasure in heaven. Then I want you to come follow me and be one of my disciples. When the man heard this, his face fell. Instead of saying yes to Jesus' offer, he walked away, feeling sad. He didn't want to give up his stuff. It would be easier for a camel to walk through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. You can't get there holding on to the things you love here on earth. You have to let go of the things on earth to grab onto the things of heaven. The disciples wondered, who in the world could be saved then? Isn't that too hard for anyone to do? With your own human strength, it is impossible. But with God's strength, everything is possible. Peter, one of Jesus' disciples, said, "We've given up everything to follow you, Jesus." Yes, you have. And I promise you that everyone who has given up everything to follow me and spread the good news will receive a reward 100 times better.
In life on earth, you'll face hard times and suffering, but you'll get eternal life. Those who are the greatest now will be the least important then. Those who seem the least important now will be the greatest in heaven. Stories of the Bible. Zacchaeus. This is Zacchaeus. Hey there. Who was a tax collector and very rich. Tax collectors were hated because many people thought they were liars and cheaters. Boo. Zacchaeus lived in Jericho, and one day, Jesus was passing through Jericho. What's going on? Jesus is here! Woohoo! Zacchaeus wanted to see who Jesus was. Hey, excuse me. Hey, watch where you're going. But he was too short to see above the crowd. Ah, that's it. So he ran ahead to a place where he knew Jesus would come. He climbed to a sycamore tree so he could see Jesus. When Jesus came to that place, he looked up and saw Zacchaeus in the tree. Oh, hey there, friend. Who? Me? Yeah, you. He said to him, Zacchaeus, hurry and come down. I must stay at your house today. Oh, all right. Zacchaeus came down quickly. He was pleased to have Jesus in his house. All the people saw this and began to complain. Ugh. Look at the kind of man Jesus stays with. Zacchaeus is a sinner. But Zacchaeus said to Jesus, I will give half my money to the poor. If I have cheated anyone, I will pay that person back 4 times more. Jesus said, Salvation has come to this house today. What? This man truly belongs to the family of Abraham. The Son of Man came to find lost people and save them. 오늘 삭개오와 부자 청년의 이야기를 보았는데 어떤 차이가 있는지 우리 부모님들과 우리 어린이들 예배 끝나고 식사하면서 같이 생각해 보았으면 좋겠어요. 부자 청년이었던 사람은 예수님 앞에서 어떻게 반응했는지, 또 삭개오는 어떻게 반응했는지 한번 부모님들과 이야기 나눠보면서 우리가 어떻게 믿음 생활을 해나갈 수 있는지, 내가 주님 앞에서 어떠한 반응을 보이는 것이 좋겠는지 같이 의논해 볼 수 있는 그런 시간 꼭 가졌으면 좋겠습니다. 봄이네요. 벌써 다음 주일부터는 서머타임이 시작됩니다. 1시간 덜 자는 느낌이 드는 그런 때인데 다음 주일부터 또 시간 우리 관리 잘 할 수 있었으면 좋겠습니다. 금요 온라인 성경 공부는 이번 주 말고 다음 주 19일부터 저희들이 시작을 할 텐데 그동안에 저희들이 너무 지성적인 발전을 가져온 것 같아서 이번에 조금 그 영성과 감성에 치우쳤다고 말하기는 좀 그런데 헨리 나우엔의 예수의 길이라는 책을 같이 읽고 이야기 나누는 시간들을 가질 텐데요. 책이 참 좋은 책이라 여러분이 사면 좋겠는데 여러분 꼭 사라고 말씀 안 드려도 괜찮을 것 같은 게 제가 읽어드릴 거예요. 우리 줌으로 같이 모여서 이 책을 같이 읽고 여러분이 읽으실 수 있도록 이 금요 온라인 성경 공부에 오시면 이 책을 읽으실 수 있도록 제가 안내를 해드릴 테니까 필요하신 분들은 예수의 길이라는 헨리 나우엔의 이 책을 사서 보시면 되겠고 같이 그 시간 들어오셔서 책을 읽고 나눔을 가질 수 있는 그런 시간들을 가지면 좋겠습니다. 오늘 저녁 7시에 카운슬 모임 줌으로 모이겠습니다. 자, 성경 암송하지요. 로마서 12장 2절 말씀을 오늘 암송할 차례인데요. 암송하셨는지요? 예, 같이 암송해 보도록 하겠습니다. 여러분은 이 시대의 풍조를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 완전하신 뜻이 무엇인지를 분별하도록 하십시오. 아멘. 같이 읽어보겠습니다. 여러분은 이 시대의 풍조를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 완전하신 뜻이 무엇인지를 분별하도록 하십시오. 아멘. 예,
다음 주 우리가 암송할 말씀은 고린도전서 15장 58절 말씀인데요. 같이 읽어보도록 합시다. 한 주 동안 이 말씀 함께 마음에 새기고 지냈으면 좋겠습니다. 시작. 그러므로 나의 사랑하는 형제자매 여러분, 굳게 서서 흔들리지 말고 주님의 일을 더욱 많이 하십시오. 여러분이 아는 대로 여러분의 수고가 주님 안에서 헛되지 않습니다. 아멘. 이 말씀 굳게 붙잡고 혹시라도 이 봄이 막 되면서 겨울철에 몸이 이렇게 긴장돼 있던 몸이 좀 풀어지며 피곤함을 느끼시는 분들도 한 번 더 이렇게 힘내실 수 있는 그러한 시간들 꼭 가지셨으면, 그런 은혜 누리셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 말씀 같이 나누도록 하겠습니다. 조금 전에 우리 보았던 말씀들인데요. 누가복음 18장 18절에서 30절, 그리고 19장 1절에서 10절까지 말씀 우리 같이 읽고 말씀 나누도록 하지요. 어떤 지도자가 예수께 물었다. 선하신 선생님, 내가 무엇을 해야 영생을 얻겠습니까? 예수께서 그에게 말씀하셨다. 어찌하여 너는 나를 선하다고 하느냐? 하나님 한 분밖에는 선한 분이 없다. 너는 계명을 알고 있을 것이다. 간음하지 말아라, 살인하지 말아라, 도둑질하지 말아라, 거짓으로 증언하지 말아라, 내 부모를 공경하여라 하지 않았느냐? 그가 말하였다. 나는 이런 모든 것은 어려서부터 다 지켰습니다. 예수께서 이 말을 들으시고 그에게 말씀하셨다. 내게는 아직도 한 가지 부족한 것이 있다. 내가 가진 것을 다 팔아서 가난한 사람들에게 나누어 주어라. 그리하면 내가 하늘에서 보화를 차지하게 될 것이다. 그리고 와서 나를 따라라. 이 말씀을 듣고서 그는 몹시 근심하였다. 그가 큰 부자이기 때문이었다. 예수께서는 그가 근심에 사로잡힌 것을 보시고 말씀하셨다. 재물을 가진 사람이 하나님 나라에 들어가기는 참으로 어렵다. 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 더 쉽다. 이 말씀을 들은 사람들이 말하였다. 그렇다면 누가 구원을 얻을 수 있겠습니까? 예수께서 말씀하셨다. 사람은 할 수 없는 일이라도 하나님은 하실 수 있다. 베드로가 말하였다. 보십시오. 우리는 우리에게 속한 것들을 버리고서 선생님을 따라왔습니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 내가 진정으로 너에게 말한다. 하나님의 나라를 위하여 집이나 아내나 형제나 부모나 자식을 버린 사람은 이 세상에서 여러 갑절로 받을 것이고 또한 오는 세상에서 영원한 생명을 받을 것이다. 19장 1절입니다. 예수께서 여리고에 들어가 지나가고 계셨다. 삭개오라고 하는 사람이 거기에 있었다. 그는 세관장이고 부자였다. 삭개오는 예수가 어떤 사람인지를 보려고 애썼으나 무리에게 가려서 예수를 볼 수 없었다. 그가 키가 작기 때문이었다. 그래서 그는 예수를 보려고 앞서 달려가서 뽕나무에 올라갔다. 예수께서 거기를 지나가실 것이기 때문이었다. 예수께서 그곳에 이르러서 쳐다보시고 그에게 말씀하셨다. 삭개오야, 어서 내려오너라. 오늘은 내가 내 집에서 묵어야 하겠다. 그러자 삭개오는 얼른 내려와서 기뻐하면서 예수를 모셔드렸다. 그런데 사람들이 이것을 보고서 모두 수군거리며 말하였다. 그가 죄인의 집에 묵으려고 들어갔다. 삭개오가 일어서서 주님께 말하였다. 주님 보십시오. 내 소유의 절반을 가난한 사람들에게 주겠습니다. 또 내가 누구에게서 강제로 빼앗은 것이 있으면 4배로 하여 갚아주겠습니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 오늘 구원이 이 집에 이르렀다. 이 사람도 아브라함의 자손이다. 인자는 잃은 것을 찾아 구원하러 왔다. 아멘. 오늘 이 두 가지의 말씀을 통해서 우리가 함께 두 사람의 부자 이야기를 나누려고 합니다. 본문을 보면서 우리가 생각하게 되는 것은 사람들의 관심은 어떻게 해야 하나님 나라에 들어갈 수 있는가에 있는 것 같습니다. 하나님 나라에 들어가면 어떻게 해야 될까? 영생을 얻으려면 어떻게 해야 될까? 구원을 받으려면 어떻게 해야 될까? 이 세 가지는 동격으로 쓰이는 같은 내용이다라고 볼 수가 있겠지요. 아까 주님 앞에 와서 질문했던 이 부자 청년 지도자의 질문도 바로 이런 내용이었고, 또 삭개오에게 주님께서 말씀하신 내용들도 바로 이런 내용들이다라는 사실을 보면서 이 두 사람의 이야기를 함께 나누고자 합니다. 두 사람의 부자 이야기라고 저는 오늘 전체적인 주제를 한번 살펴보는데요. 먼저 우리 첫 번째 나왔던 부자 청년 지도자의 이야기를 한번 보도록 합시다. 누가복음 18장에 보면
이 부자 청년 지도자의 이 이야기가 있습니다. 아까 읽었던 본문이죠. 이름은 모릅니다. 이름을 몰라요. 왜 복음서에 이 사람의 이야기가 마태복음에도 있고 마가복음에도 있고 누가복음에도 있는데 다른 사람이 아닌 것 같습니다. 같은 사람을 말하고 있는 것 같은데 왜 3명의 저자들 모두 이 사람의 이름을 밝히지 않았던 것일까? 여러분 혹시 성경에서 아주 중요한 때 등장했던 사람인데 그 사람의 이름을 모르는 경우를 보신 적이 있습니까? 저는 금방 생각나는 사람이 한 사람 있었는데 룻기에 나왔던 사람이었습니다. 룻기에서 그 보아스보다 룻을 책임져야 되는 우선순위가 있었던 사람이 한 사람 있었는데 성경에서 그를 이름 모를 사람이라고 그렇게 말하고 있는 것을 보았는데 오늘 이 사람도 마찬가지 부자 청년 지도자도 그의 이름을 밝히지 않습니다. 보통 예수님께 이렇게 따로 나와서 질문하는 사람들 중에 니고데모라는 사람도 그 사람의 이름이 밝혀져 있었는데 이 사람은 그렇게 이름을 한 사람인데도 불구하고 특정한 어떤 사람인데도 3번이나 복음서에 등장하는데 그 사람의 이름이 나타나지 않은 것이 조금 의아합니다. 왜 그랬을까? 여러분 생각해 보시길 바랍니다. 왜 그 사람의 이름을 우리가 모를까? 지금은 분명히 나타나 있죠. 어떤 지도자 또는 관리라고 그렇게 말하고 있는 것을 성경에서 볼 수가 있습니다. 근데 그 사람을 젊다고 얘기하죠. 마태복음에서는 분명히 젊다고 그를 이야기하고 있습니다. 청년이다. 청년인데 지도력을 갖고 있다. 지도자의 위치에 있다. 어쩌면 고위공직자일 수도 있겠는데 그렇다면 그는 분명히 금수저가 아니었을까라는 생각도 해봅니다. 좋은 환경에서 아주 잘 자란 청년이었고 또 높은 지위도 갖고 있었던 사람이 아니었을까 싶은 거죠. 그 사람이 주님께 와서 질문했던 것은 어떻게 해야, 무엇을 해야 영생을 얻을 수 있냐고 질문했던 것입니다. 예수님께서는 그에게 계명에 대해서 말씀하셨죠. 그런데 그의 대답이 무엇이었습니까? 어려서부터 다 지켰다라고 대답합니다. 다 지켰다. 예, 누가 이렇게 대답할 수 있을까요? 만약에 주님께서 우리들에게 여러분 중에 누군가에게 또 뭐 저에게 너 하나님의 계명이 이런 것이 있는데 너희가 알고 있어? 그러면 우리는 먼저 뜨끔하지 않을까 싶어요. 왜 그런 것을 저한테 말씀하실까? 네, 그런 생각을 하게 되겠죠. 그런데 이 부자 청년은 아주 기쁜 마음으로 대답하는 것 같습니다. 저 다 지켰어요. 어려서부터 다 지켜왔어요. 라고 대답하고 있는 것이죠. 그런데 그런 부자 청년 지도자에게 예수님께서는 너 한 가지 부족한 것이 있어. 그렇게 말씀하시면서 너 재산을 다 팔아서 가난한 사람들에게 나누어 주고 나를 따라와라 라고 말씀하셨어요. 그런데 그 말씀만 하신 것은 아니죠. 하늘의 보화도 말씀하셨어요. 네가 그렇게 하면 하늘에서 보화를 차지하게 될 것이다 라고 말씀하셨어요. 이 말씀은 어떤 대답입니까? 좀 전에 이 부자 청년 지도자가 무엇을 해야 영생을 얻을 수 있습니까에 대한 확실한 대답이 되는 거죠. 너 하늘에서 보화를 차지하게 되는 것. 그것이 바로 영생을 얻는 길이고 하나님 나라에 들어가는 길이고 구원받는 길이니까 이렇게 하라라고 말씀하셨죠. 그런데 이 부자 청년 지도자는 몹시 근심했다라는 겁니다. 만약에 그가 진심으로 영생에 관심이 있었다면 그리고 영생을 얻기 위해 무엇인가 분명히 나는 할 것이다 라는 마음가짐이 있었다면 그가 예수님께 처음 나와서 예수님 보고 선한 선생님이라고 그렇게 말했을 때 예수님께서 너 왜 나한테 선하다고 하느냐? 선한 분은 오직 하나님 한 분밖에 없다라는 그 말들을 분명히 그가 이해하면서 예수님의 말씀을 경청하고 받아들일 마음이 있었다면 그는 아마 재물 때문에 근심하지 않았을 것입니다. 왜냐하면 하나님의 말씀으로 예수님의 말씀을 들었을 테니까. 그리고 그의 마음속에 있는 열정이 정말 하나님 나라에 대한 것이고 영생에 관한 것이었다면 주님께서 하신 이 말씀에 그가 주저하거나 근심하지 않았을 것입니다. 그런데 그는 근심했습니다. 재물이 많은 것 때문에. 저는 이렇게 정리를 해봅니다. 부자 청년 지도자는 자신이 가지고 있는 것으로 또 자신의 행위, 그것들이 영생의 조건으로 충분하다고 생각하고 그것을 인정받고 싶어서 주님 앞에 나와서 그것들을 조금 더 내가 이 정도 하고 있었습니다라는 것들을 보여주고 싶어서 주님께 왔던 것이 아닐까 생각을 합니다.
그런데 주님께서 그에게 말씀하신 것은 그가 받아들이기 힘든 것이었지요. 주님께서는 그에게 도전하고 계셨던 것이죠. 너한테 부족한 것이 있다라고 말씀하시면서 정말 너의 마음을 다해서 하나님을 사랑하고 하나님의 그 말씀을 듣고자 하느냐라는 그런 말씀을 주셨기에 그는 근심할 수밖에 없었다라는 생각을 하게 되는 것입니다. 근데 예수님께서는 그에게 그가 그렇게 근심하는 모습들을 보면서 부자가 하나님 나라에 들어가는 것이 어렵다라고 그렇게 말씀하십니다. 그리고 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 더 쉽다. 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 더 쉽다라는 말씀을 하셨습니다. 낙타와 바늘귀, 도대체 이것이 무슨 연관이 있길래 그런 말씀을 하셨을까? 이 말씀을 보면서 뭐 이것저것 살펴보니까 이런 그림들이 있더라고요. 어떻게 하면 그 바늘귀에 낙타가 들어갈 수 있을까? 사람들이 생각한 그림들이 바로 이런 거죠. 바늘귀를 눈에 크게 대고 보면 그 속에 낙타들이 수십 마리도 들어가 있지 않겠는가라는 그런 생각들을 하는 것이 사람들의 그 마음과 느낌이 아니었을까. 그리고 부자들은 결국 그 낙타를 어떻게든지 바늘귀로 들여보내려고 하려는 그런 마음들이 있는 것 같다라는 생각들을 해보게 됩니다. 왜 이런 예를 예수님께서 말씀하셨을까라는 거죠. 그만큼 어렵다라는 사실을 말씀하고 있는 것이 아닐까 싶습니다. 어떤 사람은 그렇게 얘기했습니다. 정말 하나님 나라에 들어가려면 낙타든 뭐든 다 버리고 들어가야 되는 것이 아니겠느냐, 뭐 그런 이야기를 하기도 하는데, 어쨌든 부자가 하나님 나라에 들어가는 것이 어렵다라고 예수님께서 말씀하셨을 때 그때 사람들이 이렇게 반응하지요. 그렇다면 누가 구원을 얻을 수 있겠습니까? 저 부자 청년 분명히 어려서부터 잘 자라왔고 하나님의 계명을 잘 지키며 살아왔고 그렇게 지내왔는데도 그가 자신이 갖고 있었던 재물들 때문에 근심하고 하나님 나라에 들어가는 것이 어렵다라는 평가를 받게 되었는데, 그렇다면 누가 구원을 얻을 수 있겠습니까? 아마 사람들도 부자 청년 지도자와 똑같은 생각을 했던 것은 아닐까. 그 똑같은 생각이 무엇입니까? 내가 뭔가 해야만, 내가 이 정도 했으면 하나님 나라에 들어갈 수 있을 것이라고 생각을 했는데 그것도 아니라고 한다면, 더군다나 사람들이 가장 힘들어하는 자신의 재물에 대한 부분들, 내 것이라 생각했던 그 부분들, 그것을 포기하고 주님을 따라오라고 하시니 정말 누가 구원을 얻을 수 있겠습니까? 라고 그렇게 사람들이 질문했던 것이죠. 우리들에게도 똑같은 생각은 있는 것은 아닐까 한번 질문해 봐야 되지 않을까 싶습니다. 그런데 여기에 대해서 주님께서 이렇게 말씀하시죠. 사람은 할 수 없는 일이라도 하나님은 하실 수 있다. 사람은 할 수 없는 일이라도 우리의 생각으로, 우리가 갖고 있었던 여러 가지 개념으로, 내가 만들어놨던 어떤 틀로 이 정도는 해야, 이 정도는 해야 구원받는다, 이 정도는 할 수 있어야 되지 않겠냐, 그런 생각들을 우리 스스로 갖고 있을 때 그렇게 내가 도저히 이건 안 되겠는데 싶은 그러한 일들이 혹시 있더라도 하나님은 하실 수 있다. 하나님이 하시는 일이다. 구원은 하나님이 이루시는 일이다. 그 하나님 나라의 복음이 선포되고 하나님의 은혜가 있다면 그것에서 구원이 이루어질 수 있다는 사실을 예수님께서는 말씀하고 계신 것이죠. 두 번째 부자의 이야기를 봅시다. 두 번째 부자는 오늘 본문에 나타났던 삭개오입니다. 누가복음 19장 본문이시요. 이름이 삭개오라고 분명히 밝혀져 있습니다. 앞에 있었던 사람은 밝혀지지 않았는데 이 삭개오의 이름은 이렇게 밝혀져 있습니다. 직업은 세관장이었습니다. 세리들 중에서 가장 높은 자리에 있었던 사람이 바로 이 삭개오였죠. 세리라는 것은 세금 공무원인데 사람들이 혐오하는 직업이었죠. 왜냐하면 부정한 방법으로 돈을 모으고 자신이 그것에서 부를 착취하는 일들을 했기 때문에 사람들은 그를 혐오했고 그를 죄인이라 말하고 있었던 것이죠. 우리가 앞에 누가복음 본문에서 어떤 바리새인이 성전에 들어가서 기도할 때 옆에서 고개도 들지 못하고 기도했던, 나는 죄인입니다, 나를 긍휼히 여겨 주십시오라고, 불쌍히 여겨 주십시오라고 기도했던 세리, 그를 보면서 바리새인들이 막 욕하고 나는 저 사람처럼 죄짓지 않았습니다라고 말했던 그러한 사람들 중에
그렇게 사람들로부터 죄인이라고 칭함을 받았던 사람들 중에 가장 높은 자리에 있었으니까 얼마나 사람들이 싫어했던 사람이었을까 우리가 추측할 수 있죠. 그런데 이 삭개오가 예수님을 보려고 했습니다. 왜 예수님을 보고 싶었을까요? 뭐 여러 가지 추측을 할 수 있을 거라 생각합니다. 당시에 가장 이슈가 되는 인물, 유명한 사람, 인기인, 사람들에게 기적도 나타내고 사람들이 그를 만나면 고침을 받고 귀신도 떠나가고 또 말씀도 너무너무 잘 가르치신 그런 분이라고 하니까 한 번쯤 내가 실물 영접을 했으면 좋겠다. 그런 생각을 갖고 있었던 것이 삭개오의 마음이 아니었을까 싶습니다. 그런데 삭개오가 예수님을 볼 수 없었지요. 그의 키가 다른 사람들보다 작았기 때문이라고 말하고 있습니다. 그런데 그는 포기하지 않았지요. 예수님을 볼 방법을 생각했었습니다. 결국 그는 나무에 올라가서 예수님을 보았지요. 나무에 올라가니까 예수님이 이렇게 길로 지나가시는 것들을 볼 수가 있겠고 아마 나무에 올라가서 예수님을 보면서 와, 내가 참 이 시대에 참 유명한 사람들로부터 주목받는 사람을 나도 얼굴을 직접 볼 수 있었다라는 그런 생각을 하면서 아마 기뻐했을 것입니다. 그런데 그에게 예상치 못했던 일이 생겼던 것이죠. 예수님께서 삭개오가 있는 곳 가까이에 오셔서 삭개오를 보셨고 삭개오의 이름을 부르셨고 삭개오의 집으로 가겠다고 말씀하셨던 것이죠. 여러분 같으면 어떠시겠습니까? 굉장히 유명한 사람이 우리 동네에 찾아와서 한번 이렇게 보려고 메인 스트리트 거리에 나갔는데 갑자기 나한테 오더니 악수를 청하고 당신 집에 가서 차 한잔 할 수 있겠습니까? 라고 한다면 마음이 두근두근 거리고 굉장히 뭐라고 표현할까요? 그런 일이 정말 우리들에게 있을까? 꿈 같은 일이다. 그런 생각을 하지 않았을까 싶어요. 근데 그런 일들이 삭개오에게 생겼던 것이죠. 예수님의 말씀에 삭개오는 굉장히 기뻐하면서 예수님을 모셔드렸습니다. 그런데 사람들이 수군거리기 시작했지요. 예수님이 죄인의 집에 들어가신다는 이유 때문에 사람들은 수군거렸던 것입니다. 그런데 그 이후에 삭개오에게 분명히 변화가 일어나고 있었습니다. 어떠한 변화가 있었는지 우리는 이미 알고 있지만 그 전에 한번 생각을 해보죠. 예수님과 삭개오는 어떤 대화를 했을까? 삭개오에게 예수님께서 어떤 말씀을 하셨을까? 또 삭개오는 예수님 앞에서 어떠한 일들을 이야기했을까? 그들의 근황 토크 내지는 그들이 나눴던 이야기들은 과연 무엇이었을까? 많은 상상을 할 수 있겠지만 분명히 생각할 수 있는 것은 예수님께서는 하나님 나라 복음을 말씀하셨을 것이다 생각하게 됩니다. 하나님 나라 복음이 무엇입니까? 우리 지난주에 공부했던 것처럼 의와 평강과 기쁨, 또 정의, 평화, 사랑 이런 것들이 하나님 나라의 그 가치가 아니었을까? 그 가치에 대해서 예수님께서는 말씀하셨겠지요. 하나님 나라는 이렇게 정의로운 나라이다. 하나님 나라는 평화가 있는 나라이다. 하나님 나라는 정말 사랑이 실천되는 나라이다. 그런 내용들을 말씀하셨을 것이고 그 나라를 하나님께서 지금 이루고 계시다는 사실들을 삭개오에게 말씀하지 않았을까? 그런 추측을 해볼 수 있겠습니다. 그런데 예수님 앞에서 삭개오가 이렇게 고백하지요. 내 소유의 절반을 팔아서 가난한 사람들에게 주겠습니다. 내가 혹시라도 강제로 빼앗은 것들, 그래서 나에게 피해를 당했던 사람들이 있다면 거기에 대해서 4배로 갚아주겠습니다. 라는 그런 말씀을 하고 있습니다. 가난한 사람들에 대한 내용들을 그가 말하고 있고 자신의 재산을 팔아서 자신의 재산을 가지고 사람들에게 갚아주겠다, 보상하겠다라고 말씀을 드리고 있는 것이죠. 분명한 자신의 평화를 예수님과의 대화 속에서 그렇게 말하고 있습니다. 그 이야기를 사람들도 듣게 되었겠지요. 예수님께서는 그에게 말씀하십니다. 삭개오의 집에 구원이 이르렀다라고 말씀하셨고 이 사람도 삭개오도 아브라함의 자손, 하나님 나라의 백성이다라고 선언하고 있습니다. 우리는 두 사람의 이야기를 보았습니다. 부자 청년 지도자와 부자 삭개오. 부자 청년 지도자는 자신이 무엇인가를 해왔고 앞으로도 할 수 있다는 자부심으로 가득했던 사람이었습니다. 자신에게 부족함을 알기 원하는 것보다 어떠한 부족함이 있다는 것을 알기 원하는 것보다 자신의 업적이 나타나기를 더 원했던 사람이 아니었을까 싶습니다. 그런데 재물에 대한 말씀을 들으면서 재물에 대한 근심 때문에
예수님에게서도 멀어졌고 가난한 사람들도 볼 수 없었던 일이 그에게 생겨났습니다. 영생을 원하는 것 같았지만 그는 영생을 얻기 더욱 어렵다라는 평가를 받은 사람이 되었습니다. 저는 그런 기대를 해봅니다. 마가복음에 있었던 것처럼 예수님께서 그를 사랑의 눈으로 쳐다보셨다, 눈여겨보셨다. 그랬으면 그에게 뭔가 좀 더 변화가 후에는 일어나지 않았을까 싶은 마음은 있지만 오늘 누가복음에서는 그러한 내용들이 없기에 그에게 어떠한 기대를 할 수가 있을까라는 생각들을 해봅니다. 그러나 부자였던 삭개오는 자신의 해온 일에 대한 죄책감이 있었고 자신의 약점 때문에 부족함을 느꼈던 사람이었습니다. 사람들에게 내세울 수 있는 일은 자신에게는 없다고 생각했던 사람이었을 수도 있습니다. 예수님에 대한 다른 기대보다 단순히 예수님을 보기 원했던 사람이었습니다. 예수님 앞에 당당하게 나와서 나는 어떻게 해야 됩니까? 라고 질문도 하지 못했던 사람, 그저 예수님께서 그를 찾아가 주셨고 이름을 불러주셨고 그의 집으로 갔을 때 그때에서야 예수님을 맞아들일 수 있었고 예수님의 말씀을 들을 수 있었던 사람이었습니다. 그런데 그렇게 예수님과 그는 눈이 마주쳤고 예수님의 마음, 예수님의 말씀을 그의 마음속에 받아들인 사람이 되었던 것이죠. 부자 삭개오는 예수님을 바라보았습니다. 예수님을 더 보기 원했습니다. 그리고 예수님께서 그에게 눈을 마주치셨을 때 또 그와 함께 마음을 나누고 이야기하셨을 때 부자 삭개오는 자기 재물에 대한 생각을 버렸고 가난하고 고통받는 사람들을 생각했던 그러한 사람이 되었습니다. 그러나 부자 청년 지도자는 예수님에게서 눈을 돌렸고 자기 재물을 생각하며 자기 재물만 바라보았던 사람이 되었던 것이죠. 예수님을 바라보니까 예수님의 말씀을 들으니까 가난하고 고통받는 사람들이 생각났던 삭개오와 예수님의 말씀을 들었음에도 불구하고 가난하고 고통받는 사람들에 대한 생각은 전혀 잊어버리고 자기 재물만 가지고 근심했던 사람, 두 사람의 모습을 보게 되는 것이 바로 오늘 읽었던 말씀 속에 나타났던 것입니다. 부자가 하나님 나라에 들어가는 것이 참 어려웠습니다. 그러나 부자 삭개오는 하나님 나라의 역사가 그의 삶을 통해서 나타나는 일들을 경험했던 것을 볼 수가 있었다라는 것이죠. 자, 이러한 질문을 한번 던져봅시다. 사랑하는 여러분, 여러분은 예수님을 알고자 하십니까? 또 예수님에게서 어떤 말씀을 듣고자 하십니까? 왜 예수님을 알고자 하십니까? 왜 예수님의 말씀을 듣고자 하십니까? 예수님께 나와서 예수님께서 하시는 말씀을 듣는 그 마음 속에는 어떠한 마음이 있는 것입니까? 혹시 이 부자 청년 지도자를 보면서 제 마음속에 또 한번 성찰해 보게 되는 것이 내가 예수님을 알고자 하고 예수님의 말씀을 듣고자 하는 것이 예수님이 내 스타일에 맞는 분인지 알아보려고 하는 것인가? 예수님께서 하시는 말씀들을 보니까 예수님의 행적들을 보니까 예수님의 MBTI는 뭐 어느 정도 되는 것 같고 나랑 잘 맞는 스타일인가? 예수님의 기질과 내가 잘 맞아 떨어지는가? 그래서 혹시 그렇다면 예수님이 내 스타일에 맞는 사람이라면 그 다음에 나는 어떻게 할 것인가? 이런 질문을 한번 던져봐야 되지 않을까 싶어요. 많은 사람들이 교회에 다니고 예수님을 믿는 것이 예수님이 나한테 맞는 분인가를 알아보려고 하는 것 같아요. 그래서 내 스타일에 맞는 분이 아닌 것 같으면 뭐 예수님, 하나님 말씀 내 스타일 아니야. 내가 원하는 말씀 아니야. 그렇게 생각하고 그냥 돌아서 버리는 경우들도 있지 않은가 생각을 하게 돼요. 예수님이 내 스타일에 맞는다고 생각을 하더라도 그 다음에 해야 할 일이 있다는 것들을 보게 되거든요. 분명히 보게 됩니다. 부자 청년 지도자는 예수님에게 호감을 가지고 나왔을 것 같아요. 예수님을 선한 선생님이라고 부르며 나왔을 테니까 예수님이 내 말을 잘 들어주겠지, 예수님이 나를 알아봐 주시겠지, 예수님 같은 분이라면 정말 내가 어떻게 좀 더 가까이 지낼 수 있겠지. 그런데 예수님께서 나에게 말씀하시는 것을 들으니까, 나에게 도전하시는 것들을 들으니까 이거는 내가 저분에게 가까이 갈 수 있나 싶은 생각이 들어올 수도 있는 것이죠. 그래서 그는 예수님에게서 멀리 떨어졌습니다. 자신이 갖고 있었던 재물들, 왜 거기에 터치를 하십니까? 왜 내가 쌓아놓은 것들에 대해서 예수님 인정해 주지 않습니까? 나에게 왜 부족함이 있다고 말씀하십니까? 예수님께 도리어
따지고 있는 것이죠. 그렇게 되니까 근심할 수밖에 없는 일들이 생기는 거죠. 그런데 삭개오는 그렇지 않았어요. 예수님을 내가 과연 볼 수 있을까? 저 사람들이 예수님께 더 가까이 붙어 있는데 나는 과연 예수님께 가까이 볼 수 있는 그런 위치에 있을까? 그냥 예수님을 곁눈질로 좀 멀리서 지켜보기만 해도 괜찮지 않을까? 뭐 단순한 생각을 했던 것 같아요. 근데 예수님께서 그를 불러주시고 그와 함께 하시고 그와 이야기하시니까 그 속에서 자신이 살았던 전혀 다른 삶을 시작하게 되는 것이 삭개오의 모습으로 나타났던 것이죠. 사랑하는 여러분, 예수님은 끊임없이 우리에게 도전하시는 분이시다라는 사실을 우리가 생각할 수 있어야 하겠습니다. 예수님 앞에서 내가 갖고 있는 것들을 가지고 자랑할 만한 것은 하나도 없습니다. 뭐 자랑할 수 있는 것이 있으시겠어요? 여러분이 가지고 있는 재물이 그 정도 자랑할 만한 것일까요? 여러분이 가지고 있는 그동안의 배움과 우리가 갖고 있는 어떠한 지위나 내가 하고 있는 일들, 내가 그동안에 사람들이 그 정도면 성공했어요라고 말했던 그런 것들 가지고 예수님 앞에 내가 자랑스럽게 내세울 만한 것이 과연 있을까요? 아마 그 정도 가지고 나갔으면 예수님께서 너에게 한 가지 부족한 것이 있다라고 말씀하지 않으시고 너한테 부족한 것이 지금 내가 리스트 작성 중이니까 굉장히 좀 오래 걸릴 거야. 좀 기다렸다가 나만 만나자. 뭐 그렇게 말씀하시진 않으실까요? 예수님께서는 우리에게 끊임없이 도전하시는 분이세요. 내가 아무리 잘 해왔다라고 하더라도 또 한 가지 더 말씀하실 수 있는 분이 바로 우리 예수님이세요. 그 주님 앞에 내가 서 있는 거예요. 내가 그 주님 앞에 서서 살아가는 거예요. 그래서 우리에게 필요한 것은 무엇인가 하면 예수님을 맞이하려는 마음의 움직임이에요. 내가 예수님을 맞이하고 예수님을 인정하고 그 말씀을 내 삶 속에 그대로 받아들이고자 하는 것이에요. 예수님을 맞아들인다는 것은 하나님 말씀을 듣는 것이에요. 하나님의 말씀을 내가 듣고 어떻게 살아갈 것인가 하는 그런 마음들이 내 속에 있어야 되는 것이죠. 그 마음의 움직임들이 내 속에 있는가를 한번 생각해 봐야 돼요. 그런데 여기서 한 걸음 더 나아갑시다. 그 일들을 해나감에 있어서 조금 어려운 일이 있더라도 조금 어려운 일 만날 수 있고 방해되는 것들을 만날 수 있고 사람들의 방해도 받을 수 있고 또 예수님께서 내게 말씀하신 어떠한 도전들이 있다고 하더라도 그것 때문에 내가 겪는 어려움이 있다고 하더라도 할 수 있는 모든 방법들을 동원해서 예수님을 만나고 맞이하려는 그런 시도가 그런 마음의 움직임이 우리 속에 있는가 하는 것을 한 번 더 확인해 보았으면 좋겠어요. 어떤 말씀을 하실지는 여러분 각자에게 어떤 말씀을 하실지는 모르지만 사랑하는 여러분, 하나님께서 성경을 통해서 우리들에게 말씀해 주시는 것이 있을 때 그 말씀 앞에 내 자신의 삶이 어떻게 맡겨지는가, 내드려지는가, 내가 정말 예수님을 맞이하고 예수님과 동행하고 그러한 삶을 하나님 말씀을 통해서 어떻게 살아가게 되겠는가. 뭐 이런저런 방해거리들이 내 속에 있다고 하더라도 그것들 때문에 나 안 해. 나 이렇게 어려운 일이면 내가 안 해. 이렇게 귀찮은 일이면 안 해. 너무 내 스타일이 아니고 너무 나랑 다른 일이야. 이런 것들이 내 앞에 이렇게 산재해 있는데 나 못하겠어. 그거 말고 그렇게 하는 거 말고 이런 일들이 있네. 그래도 내가 조금 더 해봐야지. 내가 그래도 뭔가 주님 앞에 좀 주님을 만나고 말씀을 듣고 그 속에서 살아가고자 하는 그런 마음들을 충분히 내게 주셨다면 내가 그런 것 방해거리를 조금 더 좀 돌파해내고 그 일들을 내가 해봐야지. 그러한 마음들을 가지면서 주님을 만나려는 시도를 하는가. 그러한 마음의 움직임들을 우리 속에서 찾아낼 수 있었으면 좋겠다라는 것이죠. 하나님 나라 복음은 항상 우리들에게 선포되고 있을 것입니다. 그런데 그때마다 나의 소유를 지키고자 하는 마음이 먼저 앞서고 있는가? 아니면 하나님 나라 복음의 역사에 동참하고자 하는 마음이 있는가? 한번 우리 자신을 정직하게 성찰해 보았으면 좋겠습니다. 하나님 말씀이 내 속에서 이렇게 움직이고 있는데 나는 과연 그 역사에 동참하고자 하는 마음을 가지고 나아가는가? 아니면 그 말씀이 내게 들려올 때마다 내 것을 어떻게 지킬 수 있지? 내 자존심을 어떻게 지킬 수 있지? 내가 갖고 있는 재물들 어떻게 지킬 수 있지? 내가 그동안 쌓아왔던 어떠한 공적들을 어떻게 지킬 수 있지? 여러분, 그거 지키는 것보다 하나님 나라의 복음 속에 내가 동참하는 그러한 일들을 하는 것, 해 나가는 것,
그것이 더 중요한 마음이라고 생각되는 것이 성령께 감동된 사람의 마음가짐이 아닐까요? 혹시 내 삶의 큰 변화, 그것이 위기처럼 찾아온다고 하더라도 하나님께서 하시는 일들을 기대하고 그리스도를 따를 준비가 되어 있는가? 우리가 한번 오늘 이 두 부자의 이야기를 통해서 우리 자신들을 성찰해 보았으면 좋겠습니다. 변화가 있습니다. 변화라는 것은 편안한 것이 아니잖아요. 변화는 굉장히 우리 마음을 요동치게 하는 겁니다. 그 변화의 물결 속에 잠시라도 들어가게 되면 육체적으로도 마음으로도 정신적으로도 굉장히 피곤해질 것 같아요. 그러나 그렇다고 하더라도 하나님께서 하시는 일이 있겠지. 그래서 내가 그 일을 기대하고 주님을 따라가겠다라는 그런 마음가짐으로 주님 앞에 주님 나를 이끌어 주십시오라고 그렇게 나아갈 수 있는 우리 자신들이 될 수 있지 않겠는가. 우리가 하나님의 은혜를 누리는 사람들이라면. 저는 오늘 이 두 부자의 이야기, 특별히 삭개오의 이야기는 단순히 부자가 구원을 받았다는 이야기가 아니다라는 생각들을 하게 됩니다. 부자가 구원 못 받을 줄 알았는데 삭개오를 하나님께서 구원하셨네? 그 정도로 끝나는 이야기가 아니라 부자 삭개오의 변화를 통해서 우리에게 보여주시는 것은 하나님 나라 복음이 선언되었을 때 예수님의 눈과 나의 눈이 마주치고 예수님의 마음과 나의 마음이 만났을 때 새로운 역사가 일어나기를 기대하는 마음들이 우리 가운데 있다면 우리가 삶의 변화에 주저하지 말고 전진할 수 있어야 하겠다. 하나님의 은혜가 이 속에 있다라는 사실을 분명히 우리가 깨닫는다면 우리가 주저하거나 머뭇거리지 말고 발을 내디뎌 전진할 수 있는 그러한 사람이 되자. 그것이 예수님의 선언을 듣는 이 사람도 하나님 나라의 자녀가 되었다. 이 사람도 하나님 나라의 가족이 되었다라고 선포하시는 우리 주님의 그 선언을 듣는 우리가 되지 않겠는가 싶습니다. 사랑하는 여러분, 한 가지만 더 말씀을 드립니다. 우리가 듣고 보고 누리는 하나님 나라 복음의 은혜를 결코 값싼 은혜로 만드는 일이 없어야 하겠습니다. 이렇게 하면 내가 구원을 얻었으니까 난 됐네. 나는 아무것도 필요 없네. 이제 난 구원 얻었으니까 그냥 나는 아무것도 할 일이 없겠지? 괜찮겠지? 라고 생각하는 그런 일들이 값싼 은혜로 만들어버리는 것이죠. 하나님의 이 놀라운 구원의 은혜를요. 우리에게 그런 일이 없도록 이렇게 값싼 은혜로 우리의 이 복음과 우리가 얻은 이 구원의 은혜를 그렇게 만드는 일이 없기를 바랍니다. 하나님께서 나를 구원해 주셨다면, 하나님이 나를 바라보셨다면 그 안에서 내 변화는 어떻게 일어나야 하겠습니까? 주님 앞에 진지하게 묻고 결단할 수 있는, 그렇게 구원의 기쁨을 누릴 수 있는 하나님의 사람으로 살아가는 저와 여러분이 될 수 있기를 바랍니다. 이 두 부자의 이야기를 통해 하나님께서 우리에게 말씀하시는 것이 무엇인지 다시 한번 우리가 듣고 마음속에 새기고 우리 마음을 주님께 온전히 드릴 수 있는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 아까도 우리 어린이들에게 이 두 메시지를 함께 전해드리고 우리 부모님들과 나누자라고 얘기했는데 우리 자녀가 있는 우리 부모님들께서는 삭개오와 이 부자 청년 지도자의 이야기를 우리 아이들에게 함께 들려주고 다시 한번 확인하고 우리 안에 베풀어 주신 하나님의 은혜에 우리가 어떻게 반응할 것인지 한번 같이 이야기 나눌 수 있는 시간도 꼭 가져주셨으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 우리들에게 베풀어 주신 놀라운 하나님의 은혜를 우리가 누린 사람들이라면 그 안에 어떠한 결단과 어떠한 변화의 삶이 있어야 하는지 다시 한번 진지하게 성찰하는 우리 모두가 될 수 있게 도와주시고 이 놀라운 구원의 은혜를 값싼 은혜로 만들어버리는 그런 어리석은 사람들이 되지 않도록 성령께서 우리를 붙잡아 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 함께 찬양하며 주님 앞에 예물 드리는 시간 가지기를 바랍니다.
기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 우리가 주님 앞에 예배하며 주님 앞에 우리 마음과 우리의 삶을 내어드리고 주님의 뜻이 이 땅 가운데 온전히 이루어지기를 간절한 마음으로 기도합니다. 주님, 우리의 모든 것이 주님 나라를 위해 쓰임받을 수 있도록, 그리고 하나님 나라 복음이 우리의 삶에 선포되었을 때 그 복음에 합당한 삶을 살아가는 우리가 될 수 있도록 주님 우리를 인도하시고 우리를 성령으로 충만케 하여 주옵소서. 하나님 아버지, 이 땅에 참 어려운 일들을 우리가 많이 보며 주님 앞에 간구합니다. 특별히 IT의 전국의 안정을 주님께서 허락하여 주시고 또 그 땅의 사람들을 긍휼히 여겨 주시고 그 땅이 참된 주의 정의와 평화가 있는 땅이 되게 하시며 많은 사람들이 주님을 알고 주의 복음에 또 하나님 나라의 귀한 통치 가운데 있도록 주님 역사하여 주시며 특별히 또 어렵고 힘든 가운데 있는 모든 이들을 섬기는 우리 이동열 선교사님께 주님께서 날마다 지혜와 능력들을 허락해 주시기를 간절히 간구합니다. 하나님 아버지, 미얀마를 위해서도 저희가 기도합니다. 미얀마의 민주화 투쟁이 진행되고 있습니다. 참 수많은 사람들이 희생을 당하고 있는 그러한 군부 독재의 폭압적인 일들이 나타나고 있습니다. 그 땅을 긍휼히 여기시고 주님 그 땅에 참된 민주화의 일들이 일어날 수 있도록 주님 도우시고 더 이상의 희생이 치러지지 않도록 주님 역사해 주시기를 간절히 간구합니다. 하나님 아버지, 우리가 기도하며 이 땅을 품고 주님 앞에 더 가까이 나아가는 우리의 삶이 될 수 있도록 도와주시고 우리가 지금 준비하고 함께 마음을 모아 함께 주님을 예배하고 이렇게 신앙생활의 공동체를 이루어가는 것이 하나님께서 이 땅에 원하시는 일들을 이루고자 하는 그 모든 일에 온전히 쓰임받는 역사가 있도록 주님 함께하여 주옵소서. 우리가 드린 모든 이 헌신들이 주님 앞에서 온전히 쓰임받고 주의 영광을 드러내도록 주님 역사해 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령의 교통하시며 우리를 진리 가운데로 인도하시니 거룩하신 주님의 말씀과 하나님 나라 복음이 우리 가운데 선언되었을 때 그 말씀에 반응하고 그 말씀 따라 살겠습니다. 다시 한번 주님 앞에 고백하며 헌신하고자 다짐하는 우리 모든 하나님의 백성들을 위해 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.